شادی کر لیں گے کوئی ایسا انسان ہو جو ہمارے ساتھ پل پل کھڑا رہے، ہمارے ساتھ رہے، ہمیں دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے ہم سے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی لڑکی دیکھے پیسے والی، دولت والی، تو اس کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے۔ اچھا انسان ہونا چاہیے، تو ہمیں ایسا انسان چاہیے جو ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ کی عزت کرے، ہم اس کے ماں باپ کی کریں گے پوری زندگی کے لیے۔ جی بالکل، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نیک انسان بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایج بھی جتنی ہوگی چل جائے گی، اتنی بڑی ایج والا بھی نہ ہو کہ کل کو ہمیں بولے کہ آپ ایسی ہو تو ویسی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اجاز ٹاکس۔ زندگی انسان کو کبھی کسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، کبھی کسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ زندگی میں بہت آسانیاں بھی ہیں، بہت مشکلات بھی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں کوئی آزمائش آتی ہے جس میں ہم تھوڑی سی زندگی میں مشکلوں میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خوشحالی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زندگی میں بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پوری زندگی ہی آزمائشوں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ زندگی پوری ہی آسائشوں میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے ہی اونچ نیچ اور یہ جو پل دو پل بدلتے جو حالات ہیں نا، اسی کا نام زندگی ہے۔ ایک لڑکی میرے ساتھ موجود ہے، زندگی میں خوشحالیاں تھیں، ایک نوابی زندگی تھی، پھر ایک دم سے اچانک ایک ایسی زندگی کی طرف آ گئی کہ بہت ہی مشکلات دیکھی زندگی میں۔ ماں باپ نے بڑی خوشیاں دی ان کو، ایک اچھی زندگی دی، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جو نوابی زندگی تھی نا وہ چھن گئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو آج بہت مشکل میں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیوں آئی ہیں بتائیں؟ بس اس وجہ سے آئے ہیں کہ حالات گھر کے بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ بچپن تو بالکل صحیح گزرا تھا، ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اور ابو بھی جوان تھے، کام کرتے تھے، اس کی وجہ سے دن گزرتے گئے۔ امی کھانا بناتی تھی، اچھا اسکول جاتے تھے، پھر کالج جانے لگ گئے تو ابو بہت بیمار ہو گئے، تو ابو کا چلنا پھرنا بھی بند ہو گیا، اور پھر حالات ایک دم سے بدتر ہو گئے۔ تو پھر اس وجہ سے ہم بہنیں تھیں، شادیاں بھی نہیں ہو سکی بہنوں کی، اس وجہ سے میڈیا پہ آئے۔ نہیں تو رشتہ داروں میں سے کوئی ساتھ نہیں کھڑا؟ کوئی رشتہ دار ساتھ ہوتا یا کوئی آپ لوگوں سے رشتہ کرتا یا کچھ ایسا نہیں ہوا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ رشتہ دار جو پہلے اب ٹھیک تھے تو ساتھ کھڑے تھے، اب ایسا کچھ نہیں ہوا، اب وہ بھی دور ہو گئے۔ اس کیونکہ کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہی وجہ کہ والد صاحب جو تھے نا وہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ، تو اب ایسا کچھ نہیں تھا، جو جمع پونجی تھی وہ بھی لگ چکی تھی، تو اس وجہ سے وہ دور ہو گئے۔ اس وجہ سے دور ہو گئے۔ جی تو آپ کے ماموں وغیرہ یا آپ کے چاچو یا آپ کی پھوپھیاں یا کوئی ایسا نہیں تھا؟ نہیں ایسا کوئی نہیں تھا، ماموں ہیں نہیں، اور چاچو تھے وہ بالکل دور ہو گئے، اور ہم صرف بہنیں ہی ہیں اور ایک والدہ ہے۔ تو امی جو تھیں وہ اب ٹھیک ہیں، تندرست ہیں؟ نہیں امی بیمار رہتی ہیں، وہ بھی بیمار رہتی ہیں، اور والد صاحب کا تو چلنا پھرنا بھی بند ہو گیا، وہ مزید بہت بیمار رہتے ہیں۔ تو پھر گھر کیسے چلتا ہے؟ سارا نظام ہے زندگی کیسے چلاتی ہیں؟ کالج چھوڑ دیا ہے تو کام کرتی ہیں، اور اسی وجہ کام کر کے گھر چلاتی ہیں۔ تو کیا چل پاتا ہے؟ مشکل ہے یا کیا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ آج کل کے دور میں آپ گھر کیسے چلا پاتی ہیں؟ مشکل چلتا ہے بہت، 2 مہینے کام کرتی ہیں تو مشکل سے کرایہ بھی دیتی ہیں، گھر کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے کرنے کے لیے، تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا میڈیا پہ کرتے ہیں۔ تو جو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کی شادیوں کی وجہ سے آپ کی امی ابو پریشان تھے، تو پھر ان میں کیا ہوا؟ آپ کی دوسری بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ والد صاحب جوان تھے تو وہ کام دھندہ کرتے تھے، تو وہ یکدم سے اچانک بیمار ہو گئے، دن گزرتے گئے، جو پیسے ویسے تھے وہ سب کچھ لگا دیا، تو اسی وجہ سے نہیں شادی ہو گئی۔ جہیز بہت مانگتے تھے تو ہمارے پاس اتنا جہیز نہیں تھا، اس وجہ سے چھوٹی بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی، ہماری بھی نہیں ہوئی۔ نہیں تو آپ کیا جاتی ہیں ویسے کہ اگر کوئی اچھا ویسے رشتہ آئے تو شادی کر لیں گی، اگر کوئی جہیز کے بغیر لالچ کے بغیر آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر؟ جی بالکل، ساتھ بھی کھڑا ہو، ہمارے ساتھ بھی چلے، اور یہ نہ ہو کل کو کہ ہمیں کوئی ایسا جہیز کی ڈیمانڈ کرے، وہ تو ہم کر نہیں سکتے جہیز کی پوری، ہم تو غریب ہیں بالکل۔
शादी कर लेंगे, कोई ऐसा इंसान हो जो हमारे साथ पल पल खड़ा रहे, हमारे साथ रहे, हमें धोखा ना दे, झूठ ना बोले हमसे। कल को ये ना हो कि कोई लड़की देखे पैसे वाली, दौलत वाली, तो उसकी वजह से हमें छोड़ के चला जाए। अच्छा इंसान होना चाहिए। नहीं, अगर कोई अच्छा मिला तो फिर क्या करेंगी, शादी कर लेंगी? जी कर लेंगे। रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बताएं ना, रो क्यों रही हैं, आंखों में आंसू क्यों हैं, बताएं। बस वैसे नहीं बताएं ना, अपनी फीलिंग बताएं ना, क्यों रो रही हैं? ही घर के हालात ही ऐसे बुरे। सब्र करें, अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह पाक ही कर्म करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। कोई किसी के लिए बेहतर नहीं कर सकता, अल्लाह ही बेहतर करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो फिर अब जो ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। आप दोनों बहनों की शादी करेंगे तो फिर माँ बाप का पीछे से क्या बनेगा, कैसे ज़िंदगी उनकी गुजरेगी? हम जिसके साथ शादी करेंगे उनको बोलेंगे कि हमारे माँ बाप का भी ख्याल रखें। तो हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमसे पहले हमारे माँ बाप की इज्जत करे, हम उसके माँ बाप की करेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए। हमें एक दफ़ा वो कह भी दे कि ऐसी हो तो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे माँ बाप की इज्जत करेंगे। हमें बहुत अच्छा इंसान चाहिए जो हर पल हमारे साथ खड़ा रहे। और आपको लगता है कि कोई ऐसा आपको मिल जाएगा जो आपके माँ बाप का भी करेगा और आपका भी करेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला कोई ना कोई नेक इंसान भेज देगा। अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की कि अल्लाह पाक पे जो भरोसा होता है वही बेहतर होता है। चलें, अल्लाह आप पे करम करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ऐसा हो जाए, वरना तो लोग आजकल जो हालात हो रहे हैं, अपनी जो सगी औलाद है उनका पालना भी कई लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। इतने लोग मुश्किलात में ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। यकीन करें, किसी को कोई नहीं है। हर बंदा अपनी लगन में लगा हुआ है, हर बंदा अपने, चाहे हमारे हुक्मरान हैं या कोई भी है, किसी को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। तो कोई एज वगैरह का कोई मसला अगर कोई शोहर का? नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा होना चाहिए, हमारी देखभाल करें, हमारे घर वालों की एज भी जितनी होगी चल जाएगी। इतनी बड़ी एज वाला भी ना हो कि कल को हमें बोले कि आप ऐसी हो तो वैसी हो। रिश्तेदारों को क्या पैगाम देंगी जो आज अकेले छोड़ गए आपको, बेयारो मददगार, उनको क्या कहेंगी? उनको बोलेंगे कि हमारा भी अल्लाह ताला है और हमें अल्लाह ताला संभाल लेगा, क्योंकि हमारे साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ इस मुश्किल वक्त में। हम अकेले रह गए थे, जिन पे भरोसा था वो भी छोड़ के चले गए। हम बस यही पैगाम देना चाहिए। बहुत यकीन करें दुख हुआ, रो रही हैं, बड़े मुश्किल अल्फाज हैं जो ये अदा कर रही हैं। मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, बड़ा दुख होता है बहुत सारी फैमिलीज़ के पास जाके। बहुत सारी फैमिलीज़ के पास जाके मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि ये फैमिली सही बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ के पास लगता है जाके कि वाक़ई वो मुश्किल में है, और ये हकीकत में मुश्किल में है। पिछले कुछ दिन पहले जो सैलाब आया था ना, वो इनके इलाके में भी आया था। इनके घर भी उस पानी में बह गए थे। वो मैंने इस वजह से सवाल आपसे नहीं किया। वो जब सैलाब आया था उसमें घर बह गए तो फिर क्या बना था? कैसे फिर उनको सही किया आपने? कुछ दिन ऐसे ही तंबू लगा के बैठे रहे हैं, बस उसी तंबू में एडजस्ट किया। फिर अभी मकान किराए पे लिया हुआ, उसमें रहते हैं। दरिया सतलुज के किनारे इनका घर था, और इनका जो घर था ना वो हकीकत में जो था वो तबाह हो गया था। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। सामने एक नंबर आया हुआ है, इनका अकाउंट बना है। आप तस्दीक तहकीक करें, इनसे रब्ता करें, इनकी ज़िंदगी को बदलें, बेहतर करें। मेरा काम तो फ़कत इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा देना है। मैं ऐसी फैमिलीज़ के, ऐसी लड़कियों के, ऐसी औरतों के इंटरव्यूज़ करता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात में होती हैं। मर्दों के इसलिए नहीं करता कि मर्द जो होता है ना वो अपने लिए कोई ना कोई मुतबादिल हल ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं जा सकता है, काम कर सकता है, अकेला ज़िंदगी बसर कर सकता है, सड़क पे सो सकता है, कहीं रह सकता है। लेकिन एक लड़की, एक औरत, वो कहाँ जाए? जब वो बेबस हो जाती है, अकेली हो जाती है, तो वो कहाँ जाए? तो बड़ी मुश्किल इनकी ज़िंदगी है, हालात ठीक नहीं हैं घर के, और शादियों से भी बड़ी परेशान हैं माँ बाप इनके। तो बड़ा ही कुल मिला के बहुत ज़्यादा इनकी मुश्किलात हैं, हर तरफ से ही मुश्किलात हैं। रिश्तेदार साथ छोड़ गए, अपने सारे साथ छोड़ गए। जिन इन्होंने एक बात की कि जिन पे यकीन था वो साथ छोड़ गए। शायद कि कहीं मंगनी हुई होगी या कोई ऐसा होगा जो अकेला छोड़ गया बीच भंवर बीच रास्ते में।
تو اس امید اس یقین کے ساتھ ویڈیو ختم کر رہا ہوں کہ زندگی بھی بدلے گی، حالات بھی بدلیں گے اور بہت بہتر ہو جائیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.